یہ ہماری دنیا ہے، ہمارا گھر ہے، یہاں وہ خوبصورت زندگی رہتی ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، لیکن جو بات ہم نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے گہرے اندھیروں میں ہماری دنیا جیسی بہت سی مختلف دنیایں ہیں جن کے اندر ایک ایسی ناممکن زندگی ہے جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن آج ہم سوچیں گے۔ تو میرے ساتھ ایک ایسے سفر پر آؤ جس میں ہم ان نامعلوم دنیاؤں کو تلاش کریں گے جو اس کبھی نہ ختم ہونے والی کائنات کی گہرائیوں میں بسی ہوئی ہیں۔ زندگی، وہ زندگی جس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا، جو ایسی بے دل اور بے رحم دنیا میں رہتا ہے، دنیا جہاں زندہ رہنے کے لیے ہر روز موت سے لڑنا پڑتا ہے، جو شکار اور شکار کی کہانی جانتا ہے۔ کیا یہ وہ زندگی ہے جو شاید انسانوں کے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، یا وہ زندگی جس کے لیے انسانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کی سوچ سے ہم انسانوں کے خیالات سے اربوں سال آگے ہیں؟ ایک ایسی زندگی جو کائنات کے ان گہرے رازوں کو جانتی ہو جو ہر ناممکن چیز کو ناممکن میں بدل سکتی ہے۔ یہ سفر اس زندگی کے بارے میں جاننے کا ہے جسے ایلینز کہا جاتا ہے، لیکن ان ایلینز کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں صرف ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ وہ اجنبی کہاں ہیں؟ لیکن جس زندگی کو ہم آج ڈھونڈ رہے ہیں وہ ہمیں پہلے مل جائے تو کیا ہوگا؟ آکاش گنگا ہماری کہکشاں 1,00,000 نوری سالوں میں پھیلی جو 400 ارب ستاروں پر مشتمل ہے۔ ان ارب ستاروں میں سے ایک ستارہ سورج جو ان 8 سیاروں کو روشنی دیتا ہے، جن میں سے ایک ہمارا گھر ہے زمین۔ ہمارے سورج کی طرح آکاش گنگا کے 400 ارب ستاروں کے بھی اپنے سیارے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس آکاش گنگا میں 10 ارب سیارے ہیں، اور اس کائنات میں آکاش گنگا جیسی کتنی کہکشائیں ہیں؟ 2 ٹریلین سے زیادہ۔ ہماری قابل مشاہدہ کائنات 93 ارب نوری سالوں میں پھیلی ہے۔ اگر انسان آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ خلا میں سفر کرتا ہے تو اسے صرف ایک نوری سال مکمل کرنے میں 40,000 سال لگیں گے۔ صرف ایک نوری سال۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم اس کائنات کے سامنے خاک کے برابر ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اربوں کہکشاؤں کے انگنت سیاروں میں سے صرف ایک سیارے پر زندگی ہے اور ہم اس کائنات میں بالکل تنہا ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم انسان ہمیشہ باہر کی زندگی کو جاننا چاہتے تھے اور ہم نے اپنے نظام شمسی سے زندگی کی تلاش شروع کر دی۔ ہم نے نظام شمسی کے تمام سیاروں، مریخ، مشتری، زحل، حتی کہ ان کے چاندوں کو دیکھا، لیکن وہاں زندگی کا کوئی نشان نظر نہیں آیا۔ لیکن جو سفر ہم نے طے کیا تھا وہ ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا۔ ہم اپنے نظام شمسی سے نکلے، ہزاروں نوری سال دور ستاروں کے گرد چکر لگانے والے سیاروں کی تلاش شروع کی، جنہیں ایکسو پلانٹس کہا جاتا ہے۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ انہیں تلاش کرنا ناممکن تھا۔ ایکسو پلانٹ ستاروں کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں اور ان کے ستارے کی بہت تیز روشنی انہیں چھپا دیتی ہے، حالانکہ وہ ان کے سامنے ہیں۔ ڈوپلر تکنیک۔ جیسے ہی ہم ایکسو پلانٹ کے ستارے کے سامنے سے گزرتے ہیں، ستارے کی روشنی میں ہلکی سی کمی ہوتی ہے جو ایک ایکسو پلانٹ کو ظاہر کرتی ہے، اور اس تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے اپنا پہلا ایکسو پلانٹ پایا، 51 پیگاسی بی، جو ہم سے 50 نوری سال دور ستارے کی طرح سورج کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ اکسن پیگاسی بھی ہمارے مشتری کی طرح ایک گیس دیو ہے، لیکن اس کا ماحول مشتری جیسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں بھی بارش ہوتی ہے، لیکن پگھلے ہوئے لوہے کی۔ ہم ایک ایسی دنیا کی تلاش میں نکلے جو ہمارے نظام شمسی کے سیارے سے ملتی جلتی ہو، جہاں زندگی زندہ رہ سکے۔ لیکن اس سیارے نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ ہم جس چیز کی تلاش میں ہیں وہ اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ 51 پیگاسی بی کے بعد ہم نے کچھ ایسی دنیائیں دیکھیں جو انسانی سوچ کو تباہ کرنے والی تھیں۔ وہ سیارے جو مکمل طور پر برف سے بنے تھے، کچھ اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ اگر آپ انہیں کسی بڑے سمندر میں ڈال دیں تو وہ تیرنے لگتے ہیں، لیکن وہ اتنے بڑے ہیں کہ ان میں ہزاروں جہانیں بن سکتی ہیں۔ بنیادی دباؤ ایسا ہے کہ ہیرے بھی زراعت بن جاتے ہیں۔ ان تباہی سے بھری دنیا سے تھوڑا دور ایک ایسا سیارہ ہے جو ہمیں پہلی بار دیکھتے ہی اپنی زمین کی یاد دلاتا ہے، لیکن جب دوسری بار دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ جہنم سے کم نہیں ہے۔ کیپلر 36 بی، جو اپنے ستارے کے بہت قریب ہونے کی وجہ سے اپنے مدار میں بند ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کا ایک رخ ہمیشہ ستارے کی طرف رہتا ہے اور ستارے کی گرمی یہاں ایک دریا بناتی ہے، لیکن ابلتے ہوئے لاوے سے بھری ہوئی ہے، جو پوری زمین پر محیط ہے اور اس سیارے کے زخموں پر نمک چھڑکتا ہے۔ اس کا اپنا ساتھی کیپلر 36 سی
एक गैस द्वीप इससे कई गुना बड़ा है। इन दोनों के मदार इतने करीब हैं कि जब ये गैस द्वीप इसके पास से गुजरता है तो उसके पहाड़ों को उठाने वाली कशिश सिकल लावा आसमान में फेंक देती है। एक तरफ पघले हुए लावे का दुरिया और चलचलाती गर्मी है, लेकिन दूसरी तरफ जमी हुई सर्दी, बर्फ के पहाड़ जो लाखों किलोमीटर तक फैले हुए हैं, और हमेशा के लिए अंधेरा, आग और बर्फ का सयारा। ये दुनियाएं इस खतरनाक कायनात की सिर्फ एक झलक हैं जिसमें हम जिंदगी की तलाश में निकले थे। ये सियारे हमें बता रहे हैं कि हम इस कायनात के बारे में जो सोचते हैं वो बिल्कुल नहीं है। ये दुनियाएं जहन्नम से भी बदतर हैं जो जिंदगी का नाम और निशान मिटा देती हैं। आखिर उन पर जान कैसे हो सकती है? क्या हम इस कायनात में अकेले हैं? क्या यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं? कहा जाता है कि जिंदगी की तलाश है तो पहले पानी की तलाश, पानी की पैरवी करें, क्योंकि एटम गैसों में इतनी तेजी से हरकत करते हैं कि वो जड़ने के काबिल नहीं होते और ठूस में वो हरकत नहीं कर पाते। लेकिन पानी में वो एक दूसरे को प्यार से छूते हैं और वो पेचीदा मॉलिक्यूलर ढांचा बनाते हैं जो जिंदगी बनाता है। K218b जमीन से 8 गुना बड़ा एक ऐसा सयारा जहां जिंदगी बनाने के लिए सबसे अहम चीज मौजूद है, पानी। लेकिन शायद थोड़ा ज्यादा। पानी की दुनिया जो मुकम्मल तौर पर पानी से ढकी हुई है, क्या उसे जिंदगी कहा जा सकता है? इसका घुना हाइड्रोजन से भरपूर माहौल और इतना बड़ा साइज बहुत ज्यादा कशिश सिकल का सबब बनता है। जैसे ही ये पानी के नीचे जाता है, दबाव की वजह से दर्जा हरारत 5000 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, और ये हरारत DNA की तरह पेचीदा जिंदगी की इजाजत नहीं देती। वो पानी जो जिंदगी के लिए सबसे अहम है, जहां वही पानी मौत का सबब बन जाता है। क्या आप जानते हैं कि कायनात के दीगर सियारों के मुकाबले सिर्फ जमीन पर जिंदगी क्यों है? क्योंकि जमीन एक मकमल सियारा है, न ज्यादा गर्म न बहुत ठंडा, न मकमल तौर पर पानी से ढका हुआ है और न ही बंजर जमीन से। एक ऐसा सयारा जिसका जमीन से आसमान तक हर सालमा और एटम जिंदगी के साथ खड़ा है। और अगर हम जिंदगी की तलाश करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ जमीन जैसा एक कामिल सयारा तलाश करना होगा। और आखिर इस कायनात में मौजूद करोड़ों खतरनाक और जहन्नमी सैयारों में से कितने हमारी जमीन जैसे हैं? 100 बिलियन ट्रिलियन 100 बिलियन 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 बिलियन। जरा सोचिए, एक दुनिया हमारी जमीन जैसी, मगर एक नहीं बल्कि 2 सितारे का जिक्र लगाती है, अर्थ 2.0। ये ऐसे शिकारी गैर मुल्की हैं जो जमीन से एगने वाली फंगस को खाते हैं, और कुछ ऐसे जो उनको ड्राक्टू पर रहने वाले शिकारी की करदार जमीन पर बोहत काम है, मगर इसके पास ऐसा ही है जो ऐसा दिया है इर्तिका में। इस बार शिकार भाग गया, लेकिन शायद अगली बार किस्मत हमारे साथ न हो। इस दुनिया में जमीन की ऑक्सीजन जमीन की निस्बत 10% ज्यादा है। यही वजह है कि यहाँ की हर चीज बड़ी ज्यादा ताकतूर और ज्यादा रंगीन है। आज ये भूखा अजनबी पेट भरने के लिए यहाँ वापस आया है, लेकिन उसे मालूम नहीं कि ये इसका आखिरी दिन है। फंगस ऐसे इन्फेक्शन का छिड़काव करता है जो दिमाग को खौफ का एहसास दिलाता है, और शिकारी के सामने होने के बावजूद इस बार वो नहीं भागा। बगैर भागे और शिकार हासिल किए कौन नहीं करेगा एक आसान शिकार, लेकिन जहर से भरा हुआ है। फंगस ने शिकारी को मारने के लिए इस्तेमाल किया ताकि वो इसके जिस्म को खा सके और उसकी नस्ल में इजाफा कर सके। ये दुनिया बताती है कि जहाँ जहाँ भी हो, इसूल हमेशा एक ही रहता है। अगर तुम कत्ल नहीं करोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। जमीन जैसे कामिल सियारे पर जिंदगी के बारे में साइंस का नजरिया साबित करता है कि ये सिर्फ उन दुनियाओं में रह सकती है जहाँ हर चीज तवाज़ुन में है। लेकिन मैं एक ऐसे जानवर को जानता हूँ जो हमसे मुत्तफिक नहीं है। टार्डिग्रेड्स एक 8 टांगों वाला रेच जो हमारे जहनों को टुकड़े टुकड़े कर देता है कि अजनबी जिंदगी सिर्फ जमीन जैसे सैयारे पर ही हो सकती है। एक ऐसा जानवर जो जमीन है लेकिन किसी अजनबी से कम नहीं। ये टार्डिग्रेड इतने सख्त हैं कि अबलते पानी और मोटी बर्फ में जिंदा रह सकते हैं, और अगर उसे खला के खला और ताबकारी में खुला छोड़ दिया जाए तो उस पर एक खराश भी नहीं आएगी। ये दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों से लेकर समंदर की गहराइयों तक हर जगह मौजूद हैं। अपने घर के बाग में भी काई। आपने उन्हें कभी नहीं देखा होगा क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, सुई के साइज के बराबर, लेकिन वो सख्त हैं। उन्होंने जमीन पर 5 बड़ी आफतें बर्दाश्त की, जहां दुनिया के तमाम डायनासोर मर गए, लेकिन ये नहीं।
मजीद ये कि वो पानी की एक बूंद के बगैर भी 10 साल तक जिंदा रह सकते हैं। हमारे ख्याल में जिंदगी के बहुत से हालात हैं, ये सिर्फ वहाँ हो सकता है जहाँ ज्यादा सर्दी न हो, गर्मी न हो, कोई तापकारी न हो, अंधेरा न हो और खुदा जाने क्या क्या है। और सबसे अहम चीज पानी है, लेकिन हमारी सोच गलत है। डार्डी ग्रिड्स ने साबित किया है कि हम इन हालात में भी जिंदा रह सकते हैं जहां हम इंसान नहीं रह सकते। और अगर दुनिया में रहने वाला छोटा जानवर कहीं भी जिंदा रह सकता है तो एलियन क्यों नहीं? मुश्तरी, हमारे निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सियारा, जहां जमीन बिल्कुल नहीं, यहाँ हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन के घने और गर्म बादल हैं जिनकी रफ्तार 300 किलोमीटर से ज्यादा है। क्या यहाँ जिंदा रहना उतना मुश्किल है? अगर हाँ, तो कैसे होगा? ऐसा ही एक एलियन जिसे जमीन की जरूरत नहीं, जो तमाम गैसें फजा में छोड़कर सिर्फ सबसे हल्की गैस यानी हाइड्रोजन को अपने अंदर ले लेते हैं, ताकि वो हमेशा गर्म हुआ के गुब्बारे की तरह उड़ सकें, और उनकी खुराक वो भारी गैस है जो उन्हें जिंदा रख सकती है। या ये भी हो सकता है कि वो पौधों की तरह अपनी खुराक भी हुआ और सूरज से बनाते हैं, जिनका साइज शहरों से बड़ा होता है, लेकिन वो रंग जो इन्हें मुश्तरी के बादलों में छिपाता है, शिकारियों से। जिंदगी का हाल में भी जिंदा रहना बताता है कि ये हम हर जगह हो सकती है जहां हम उसे वजूद को निकारते आए हैं। ये हो सकती है हमारी दुनिया में जहां पानी की एक बंद डाक न हो, ये पानी हो के जमीन नजर न आए। उम्मीद है आपको हमारी आज वीडियो का ये पहला एपिसोड पसंद आया होगा, जो हमारी जमीन के अलावा दूसरी दुनिया की जिंदगी के बारे में जानने के लिए था।